आज आम कौन पढ़ा ना स्वाधीनता परवर्ती ओडिया कथा साहित्य। तो एगुड़ा कौन कि जी आम सर्ट क्वेश्चन अच्छी तो से गुड़िक संग्रह कर तुमको बुझा चलती एगुड़िक करवा द्वारा कौन हुए ना जी एग्जाम जी सब सर्ट क्वेश्चन पड़ो जमीक अलग अलग यूनिवर्सिटी किसी यूनिवर्सिटी सिलेबस अलग थाए तो के यूनिवर्सिटी 1 मार्किया थाए आउ के यूनिवर्सिटी 1 मार्किया थाए खाली 2 मार्किया थाए तो ता कौन हुए ये जो क्वेश्चन पढ़ुच ये तुम 1 मार्किया 2 मार्किया आउ 3 मार्किया एगुड़िक तुम 3टा काम लगे 1 2 3 तो एगुड़िक भलसे पढ़ बुझ ठीक अच्छे एगुड़िक सर्ट क्वेश्चन गुड़िक संग्रह करके बुझा चलती कॉलेज में एगुड़िक प्राय डाका हुए ठीक अच्छे सर्ट क्वेश्चन एगुड़ा डाका हुए एटा जो टेस्ट पेपर रू सब फोटो उठे आने तुमको बुझा हो एगुड़िक बुझ आम आम पढ़ार प्रथम मोटिव कर आम केमी एग्जाम 100% दबा ठीक अच्छे तो एग्जाम बहुत कम दिन फॉर्म फिलअप भी सरी जाइए तो भलसे देख और क्लास गुड़ी अटेंड कर ठीक अच्छे ये क्लास गुड़ी अटेंड कर जदि पढ़ा को मन होनी तो ये क्लास गुड़ी खोलिकी बसी जाओ गोटे जगह साइलेंट होगी बसी जाओ और एगुड़िक बुझ ता द्वारा भी भल स्कोर कर ठीक अच्छे तो व्यस्त हुओनी ओडिया ऑनर्स पिला मानक बहुत ही सादा तो तुम कौन हो तुम्हें बुझीपारनी ठीक स्वाधीनता परवर्ती ओडिया कथा साहित्य ठीक अच्छे यहाँ कथा साहित्य से लोक साहित्य गला यहाँ कथा साहित्य। क्षुद्रगल्प रेवती कहार रचना यह क्यों साहित्य पत्रिकार आत्म प्रकाश करथिला ना क्षुद्रगल्प रेवती कथाकार किए फकीर मोहन सेनापति तो यही गल्प केते 1898 अक्टोबर मासरे उत्कल साहित्य मासिक साहित्य पत्रिकार आत्म प्रकाश करथिले केते ना 1898 रे ओडिया साहित्यर प्रथम क्षुद्रगल्प नाम कोन ओडिया साहित्यर प्रथम क्षुद्रगल्प होची रेवती एटा क्वेश्चन रे मध्ये आसे एंट्रेंस रे मध्ये आसे एटा पीजी कला बेरे दरकार हो देखो हम क्षुद्रगल्प कौन प्रथम रेवती औपन्यासिक फकीर मोहन क्यों उपन्यास प्रथम लिखी ना औपन्यासिक फकीर मोहन 6 मार 8 गुंठ एटा हूँ उपन्यास प्रथम लिखी सेटा गल्प एटा उपन्यास ठीक अच्छे तार माटीर मଣିଷ कहार रचना ना माटीर मଣିଷ सबज जुगर उपन्यास कारिंदीचरण पाणिग्राही रचना यह 1931 मसीह लोकलोचन को आसीथिला कौन यही माटीर मଣିଷ कारिंदीचरण पाणिग्राही। कानुचरण महांती केते गोटी औपन्यासिक स्रष्टा कानुचरण महांती 60 गोटी उपन्यास लिखिथिले केते गोटी 60 गोटी उपन्यास लिखिथिले। तापरे कानुचरण महांती प्रथम उपन्यास कौन यह केबे प्रकाशित होइतिला कानुचरण महांती प्रथम उपन्यास होची पलातक यह 1990 मसीह प्रकाशित होइतिला। ओडिया भाषा साहित्यर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किए विजेता ओडिया भाषा साहित्यर ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता किए आम फास्ट है ठीक अच्छे तो ओडिया भाषा साहित्य प्रथम ज्ञानपीठ विजेता होती गोपीनाथ महांती जोटा कि प्रथम थर ज्ञानपीठ पुरस्कार पाइथिले से केतारे पाइथिले ना 1973 मसीह पाइथिले ज्ञानपीठ पुरस्कार गोपीनाथ महांती कहा पाइथिले माटी मोटाड़ पाइथिले कहा माटी मोटाड़ ज्ञानपीठ पुरस्कार पाइथिले। गोपीनाथ महांती परजा अमृत सर संतान उपन्यास कहार जीवन समस्या रचित गोपीनाथ महांती परजा अमृतर संतान उपन्यास कहा जीवन समस्या रचित गोपीनाथ महांती परजा अमृतर संतान उपन्यास आदिवासी जीवन नाना समस्या नहीं रचित ठीक अच्छे नाना समस्या नहीं रचित। क्यों क्यों रचना गोपीनाथ महांती सरस गद्य शैली को चिन्हाई दिए ना आलोचनामूलक ग्रंथ कराशक्ति और उत्कलमणि गोपीनाथ महांती सरस गद्य शैली को चिन्हाई दिए कौन कराशक्ति आ गोटे उत्कलमणि। नीलशैली उपन्यास स्रष्टा किए यह क्या केन्द्र कर रचित नीलशैली उपन्यास स्रष्टा होती सुरेन्द्र महांती नीलशैली सुरेन्द्र महांती यही उपन्यास ओडिया समाज संस्कृति तथा जगन्नाथ को केन्द्र कर रचित। औपन्यासिक सुरेन्द्र महांती 5 गोटी उपन्यासिक नाम लेख तो औपन्यासिक सुरेन्द्र महांती 5 गोटी उपन्यास नाम हूँ विधु और प्रिया अंध दिगंत शताब्दीर सूर्य गोटे कृष्णा कावेरी बेड़ी ज्ञानांतर। चंद्रशेखर रथंकर क्यों उपन्यास एक क्रांतिकारी सृष्टि चंद्रशेखर रथंकर जंत्रारूढ़ उपन्यास कि जंत्रारूढ़ उपन्यास एक कौन क्रांतिकारी सृष्टि। असूर्य उपनिवेश और नवजातक उपन्यास कहा रचना असूर्य उपनिवेश और नवजातक उपन्यास हूँ चंद्रशेखर रथंकर रचना कहार चंद्रशेखर रथ। विधु निरुपमा उपन्यास कहार विधु निरुपमा एक बहुचर्चित उपन्यास यह औपन्यासिक विभूति पट्टनायक रचना।
ଔପନ୍ୟାସିକ ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର 5 ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ଲେଖ। ନା ଔପନ୍ୟାସିକ ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର 5 ଉପନ୍ୟାସ ନାମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନାୟିକାର ନାମ ଶ୍ରାବଣୀ, ନଦୀ ନାରୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ତାର ପ୍ରିୟ ବାନ୍ଧବୀ, କେଶରୀର କନ୍ୟା, ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ ବସନ୍ତ। 5ଟି। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ଓ କେବେ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ନା ଚରନ୍ତୀ ଠାକୁର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ 1993 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ସେଟା କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର। ନରକିନ୍ନର 1962 ମସିହାରେ, ନରକିନ୍ନର 1962 ମସିହାରେ ଉପନ୍ୟାସ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଗାଳ୍ପିକ ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କର 5 ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର ନାମ ଲେଖ। ଐକ୍ୟତାନ, ଗଙ୍ଗଶିଉଳି, ତାପରେ ଅସମାପ୍ତ, ସାମାନ୍ୟ କଥନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଘାସ ଆଉ ଆକାଶ। ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର 5 ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। ଔପନ୍ୟାସିକ ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କର 5 ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ଲେଖ। ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କର ସେଟା ଗଳ୍ପ, ଏଟା ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବର୍ଷା ବସନ୍ତ ବୈଶାଖ, ଉପନାୟକ, ଯାଜ୍ଞସେନୀ, ଶିଳା ପଦ୍ମା, ଗୋଟେ ମଗ୍ନମାଟି। କେବେ ଓ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ପ୍ରତିଭା ରାୟ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? 2001 ମସିହାରେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ 2001 ମସିହାରେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ପ୍ରତିଭା ରାୟ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର 4ଥ ଜ୍ଞାନପୀଠ ବିଜେତା କିଏ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର 4ଥ ଜ୍ଞାନପୀଠ ବିଜେତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଭା ରାୟ। 4ଥ ଜ୍ଞାନପୀଠ ବିଜେତା କିଏ? ପ୍ରତିଭା ରାୟ। କେଉଁଥିପାଇଁ ଓ କେବେ ପ୍ରତିଭା ରାୟ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ସାମଗ୍ରିକ କୃତି ପାଇଁ କେତେ? 2011 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଭା ରାୟ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ସାମଗ୍ରିକ କୃତି ପାଇଁ। ମାଟିର ତାଜ ମଶାରୀ ଫୁଲ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କାହାର? ମାଟିର ତାଜ ଓ ମଶାରୀର ଫୁଲ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ କାହାର ରଚନା? ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ କଥାକାର ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ରଚନା। ବହୁଚର୍ଚିତ ଶିକାର ଗଳ୍ପ କାହାର? ବହୁଚର୍ଚିତ ଶିକାର ଗଳ୍ପ ଭାଗୀରଥୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ କେବେ ଗୋଦାବରୀ ମହାପାତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? କଣ୍ଟା ଓ ଫୁଲ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ଲାଗି 1957ରୁ 58 ମସିହାରେ ଗୋଦାବରୀ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଅନ୍ଧାରୁଆ ଗଳ୍ପ କାହାର ରଚନା? ଅନ୍ଧାରୁଆ ଗଳ୍ପ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଗାଳ୍ପିକ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର ରଚନା। କ'ଣ? ଅନ୍ଧାରୁଆ। ଗାଳ୍ପିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର 5 ଗଳ୍ପ ସଂଗ୍ରହର ନାମ ଲେଖ। ଗାଳ୍ପିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର 5 ଗଳ୍ପ ସଂଗ୍ରହର ନାମ ହେଲା ରୁଟି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର, ମରାଡ଼ ମୃତ୍ୟୁ, କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା, 2 ସୀମାନ୍ତ, ଆଉ ଗୋଟେ କବି ନର୍ତ୍ତକୀ। ଗାଳ୍ପିକ ରାଜକିଶୋର ରାୟଙ୍କର 5 ଗଳ୍ପ ସଂଗ୍ରହର ନାମ ଲେଖା। ଗୋଟେ ନୀଳଲହରୀ, ଜୟଶ୍ରୀ, ବିଚକ ଶତଧର, ବନଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ଗୋଟେ ଅଶୋକ ଚକ୍ର। ବହୁଚର୍ଚିତ ଗଳ୍ପ ଡିମ୍ବିର ଫୁଲର ଗାଳ୍ପିକ କିଏ? ବହୁଚର୍ଚିତ ଡିମ୍ବିରି ଫୁଲର ଗାଳ୍ପିକ ହେଉଛନ୍ତି ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଝଡ଼ର ଇଗଲ, ଧରଣୀର କୃଷ୍ଣସାର ଗଳ୍ପ କାହାର? ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଧରଣୀର ଇଗଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଝଡ଼ର ଇଗଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଧରଣୀର କୃଷ୍ଣସାର ଅଖିଳ ମୋହନ ସେନାପତି। କଥାକାର ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କର 5 ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଲେଖ। ଗୋଟେ ରାନୁ ଅପା ଠାରୁ ପୁଷି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସୁମିତ୍ରାର ହସ, ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା, ଅନ୍ଧରାତିର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ କେବେ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ପାଇଁ 1984 ମସିହାରେ ନୀଳମଣି ସାହୁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପାଇଥିଲେ। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ଗାଳ୍ପିକ ମନୋଜ ଦାସ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ଅରଣ୍ୟକ ଗଳ୍ପ ପାଇଁ ଗାଳ୍ପିକ ମନୋଜ ଦାସ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପାଇଥିଲେ। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ମନୋଜ ଦାସ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପାଇଥିଲେ? ନା କଥା ଓ କାହାଣୀ ପାଇଁ 1972 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ଗାଳ୍ପିକ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? 1990 ମସିହାରେ ପାଟ ଦେଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲାଗି ଗାଳ୍ପିକ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ଗାଳ୍ପିକ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ଓ ସମୁଜ ଅରଣ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ଗାଳ୍ପିକ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଗୁଣେଶ୍ୱର ମିଶ୍ରଙ୍କର ସାମୁଦ୍ରିକ ଉପନ୍ୟାସ କେଉଁମାନଙ୍କର ଉପରେ ଲିଖିତ ଏକ ଜନପ୍ରିୟ ଉପନ୍ୟାସ?
ଗଣେଶ୍ୱର ମିଶ୍ରଙ୍କର ସାମୁଦ୍ରିକ ଉପନ୍ୟାସ ପୁରୀର ନଈମାନଙ୍କର ଉପରେ ଲିଖିତ ଏକ ଜନପ୍ରିୟ ଉପନ୍ୟାସ। ପାର୍ବତୀ ଗର୍ଭ ସଂକଳନ କେଉଁ ଗାଳ୍ପିକ ରଚନା? ପାର୍ବତୀ ଗର୍ଭ ସଂକଳନ ଶ୍ରୀନିବାସ ଉଦ୍ଗାତାଙ୍କର ରଚନା। ଶ୍ରୀନିବାସ ଉଦ୍ଗାତାଙ୍କର କେଉଁ ଗଳ୍ପଟି 14ଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦିତ ହୋଇଛି? ଶ୍ରୀନିବାସ ଉଦ୍ଗାତାଙ୍କର ଉର ଆସିଗଲା ଗଳ୍ପଟି 14ଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦିତ ହୋଇଅଛି। କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କର 5 ଉପନ୍ୟାସ ନାମ ଲେଖ। ନେପଥ୍ୟ ସିଂହକଟି, ନାୟଗ୍ରା ଓ ଦେବଯାନୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ମୃଗ ଓ ତୃଷ୍ଣା, ଅରଣ୍ୟ ଓ ଉପବନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର 5ଟି ଉପନ୍ୟାସ। ଫୁଲର ଗୋଟିଏ ସୁରଭି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କାହାର? ଫୁଲର ଗୋଟିଏ ସୁରଭି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଗାଳ୍ପିକ ସାତକଡ଼ି ହତାଙ୍କର ରଚନା। ଦୈଦ ଦୌଡ଼ି ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଉପନ୍ୟାସ 2ଟି କାହାର ରଚନା? ନା ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ଅଦୃଶ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଉପନ୍ୟାସ 2ଟି ଔପନ୍ୟାସିକ ରମାକାନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ରଚନା। କୁରୁଡ଼ିକା ଗଛ ଓ ଅଘଟନ ସଂକଳନ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କାହାର ସୃଷ୍ଟି? ନା କୁରୁଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ଓ ଅଘଟନ ସଂକଳନ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ 2ଟି ଗାଳ୍ପିକ ଚୌଧୁରୀ ହେମକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କର ରଚନା। ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର ଉପନ୍ୟାସ କେଉଁ ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କର ଲେଖନୀର ସୃଷ୍ଟି? ନା ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର ଉପନ୍ୟାସ ଔପନ୍ୟାସିକ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ଲେଖନୀର ସୃଷ୍ଟି ଏକ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଉପନ୍ୟାସ। ଶିଖଣ୍ଡୀର ଆତ୍ମଲିପି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କାହାର? ଶିଖଣ୍ଡୀର ଆତ୍ମଲିପି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଗାଳ୍ପିକ ରବି ନାରାୟଣ ବରାଳଙ୍କର ଲେଖନୀ ସୃଷ୍ଟି ଓ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। ବସନ୍ତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଏକ ମୌଳିକ ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ? ନା ବସନ୍ତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଅମଡ଼ା ବାଟ ଉପନ୍ୟାସ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଏକ ମୌଳିକ ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ। ଖଦଡ଼ମଣି କାହାର ଲେଖନୀ ସୃଷ୍ଟି ଏକ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ? ଖଦଡ଼ମଣି ଗାଳ୍ପିକ ସୁନୀଲ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଲେଖନୀ ସୃଷ୍ଟି ଏକ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। କାହାର ଗୁପ୍ତ ନାମ ହେଉଛି ଫତୁରାନନ୍ଦ? ନା ଗାଳ୍ପିକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ନାମ ହେଉଛି ଫତୁରାନନ୍ଦ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର 5 ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର ନାମ ଲେଖ। ହେରେସା, ସାହିତ୍ୟ ଚାଷ, ମଙ୍ଗଳବାଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, ବିଦୂଷକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହସକୁରା। ଠାକୁରଗଡ଼ ଗାଳ୍ପିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲାଗି କେଉଁ ଗାଳ୍ପିକ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି? ଠାକୁର ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲାଗି କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ଗାଳ୍ପିକ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କର 3 ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର ନାମ ଲେଖ। ଗାଳ୍ପିକ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 3 ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର ନାମ ହେଲା ସାଧାରଣ ସତ୍ୟ, ମହକ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଳି କକା। ବାମଚରଣଙ୍କ 5 ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର ନାମ ହେଉଛି ଛାଞ୍ଚୁଡ଼ି, ପରାଗ, ସ୍ୱପ୍ନ, ସିଦ୍ଧ ଓ ଆସାରଣ ପ୍ରାଣ। ବଟ ମହାପୁରୁଷ। ସେତିକି ତ ଆଉ ବେଶୀ ନୁହେଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।